ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा मैनू जग सारा है जानदा मैं गबरू शेर पंजाब दा मैनू जग सारा है जानदा मैं गबरू शेर पंजाब दा मैनू जग सारा है जानदा ओ मेरे लोया दुनिया मानदी मेरा खापड़ियां जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहने तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। तो दोस्तों विकास भाई दे नाल असीं हाज़र होए अज तुहानूं विकास भाई तारफ कराणगे कि असीं किहड़े एरिए च बैठे हैं जनाब। असीं तो दवा दवा तो निकलन वाली करिए जिन्ना हर पासे पानी है। क्यों विकास साहब? हाँ जी जाना बनना ले तो जी। हाँ जी जाना बनना। गर्मी भी बड़ी है जनाब, सुबह सुबह का देर टाइम है, 9:15 9:30 का टाइम है। तो बड़ा अच्छा इलाका है, खूबसूरत इलाका है, तो खुला इलाका जनाब। वजीराबाद का ये धरती है, तो ये अपना केड़ा हैड खान की इत्थे जनाब असीं पहुंचे हैं। जनाब अपना तारफ कराणगे। तो मैं ज़रा तारफ करवाना चाहवां दोस्तों, अपने यासर भाई ने, यासर महमूद साहब ये होंदे ने अपना जर्मन दे विच। ते 1 साल पहले उदों रमज़ान अल मुबारक नहीं, रमज़ान तो बाद तकरीबन मई या जून का महीना सी गालबन। तो अपने विकास भाई साहब होनी नाल सीगे। विकास साहब याद है जब आप मुल्तान गए सी? मुल्तानों जनाब असीं डॉग लैके आना, डॉग लैके आए। हाँ जी। तो ये विकास भाई नाल सीगे, ठीक है। असीं तुहानूं दिखाया माशाअल्लाह बड़ा ही प्यारा। तो मगसियां वाली ब्लड लाइन दे विचों यह मेल 33 इंच दे प्यो का कद सीगा, 33 इंच प्लस सीगा बल्कि ब्लैक कलर का प्यो। ये अपने बड़े प्यारे नवीद भाई ने, विकास भाई मिले ने इन्हां को, असीं रोटी पानी खादा सीगा। अच्छे बंदे ने, बहुत अच्छे बंदे। तो नवीद भाई दे कोलों असीं लिया सीगा। बड़े शौक नाल उन्होंने बच्चा खरीदिया, खरीद के उन्होंने इन्ना किस जानवर ते खर्चा किया। तो कुछ उन्होंने मिसटेक्स की वजह के नाल कि शहरदारी के माहौल के उन्होंने इनू अपना इन्नी कु खुराक पा दी ना कि जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया वो खुराक पाई है, मगर उन्होंने वाक नहीं करवाई, जिंदी वजह ने अगलियां लैग्स का प्रॉब्लम हो गया। वो तुसीं अगे वीडियो चैक कर सकते हो। यासर भाई ने गल हुई, इन्होंने कहा जी कोई पट्ठा लैना वा। तकरीबन 9 तो 10 महीने का उदों सीगा जो असीं लिया सी। 7-8 महीने का, आहो 8-9 महीने का सीगा। तो उदों असीं इन्हां कोलों मेल लिया सीगा। अगों भाई उन्हों का तारफ करावां, ये उन्होंने छोटे भाई ने। तो हले पिछे सारा इतने डेरे ते बैठे हैं, तो वाडियां शाडियां चल रही ने। जो असीं इन्हां दे आके छापा मारिया जनाब, इन्होंने ट्रैक्टर दौड़ के ला लिया थल्ले। असीं कहा जनाब इधर आओ, असीं तुहाडे कोल हाज़र हो गए। तो ये इतने छोटे भाई ने, ठीक है, ज़रकारफ साहब। तो माशाअल्लाह डेरा शेरा बनाया इन्होंने, भाई बाहर ने सारा जमीना शमीना जानवर शानवर की चंगी रौनक लाई है माशाअल्लाह। हले तुहानूं कोई जानवर भी दिखाते, मगर साडे कोल टाइम घट आ। चंगा VIP डेरा शेरा बनाया, चंगे मझां गावां रखियां ने। तो सब तो पहले तो ज़रक भाई नाल गल शुरू करन तो पहले दोस्तों मैं तुहानूं गल एक दसां कि जिहड़ी वीडियो दे विच तुसीं तुहानूं असीं मेल दिखाण लगे, दे नाल तुहानूं एक छीणे कलर की फीमेल भी नज़र आएगी। ये मधोलियां वाले ब्लड लाइन दे विचों काड़ियों लई सीगी। मधोलियां वाला कुत्ता जिहड़ा छीणा डब्बा सी, उस 32 इंच उस कुत्ते की धी है राणो। तुहानूं दस्सण लगा दोस्तों कि गल कहंदा नहीं हुंदा, असल निभावैं दिन कम नस्लां तो नहीं निभदी। गासां इदां ही है ना। तो यासर भाई ने मेरे को मेल लिया। तो इन्होंने कहा जी अरसलान साहब हुण तुसीं इहदे वास्ते एक कुत्ती भी देखनी है, एक फीमेल भी देखनी है। तो उन्होंने दिनों मेरी वालदा भी कुछ बीमार सीगे। तो मैं इन्होंने कहा जनाब जो तुसीं लैनी है तो मैं तुहानूं आ फीमेल भेज दिना आ, तुसीं रख लो सवा लो, तो मुड़ के जो मैनूं चाहिदी होएगी मैं लै लांगा। पर यासर ने कहा कि नहीं अरसलान साहब मैं तुहानूं इहदे पैसे देवांगा, तुहाडे जिन्ने दी आई मैं तुहानूं पैसे भी देवांगा, कुत्ती भी तुहानूं मोड़ दांगा। मैं कहा नहीं जनाब तुसीं रख लो। 1 साल का अरसा गुजरने वाला हो गया वा। मैं सिर्फ 4 या 5 दफ़ा उन्होंने पूछा कुत्ती के बारे। वो भी एक दफ़ा उन्होंने मैं पहले पूछा सी कि मैनूं जरूरत सी, उदों मेरे घर जानवर कोई नहीं सी। दूसरी दफ़ा फिर अपना यासर भाई ने, मैं एक दफ़ा बाद दोबारा गल हुई, तीसरी दफ़ा यासर भाई ने आप भी मेरे नाल राबता किया कि अरसलान भाई वो हीट ते आ गई है, तो जो भी आनी है तुसीं क्रॉस करानी है। मैं इन्होंने कहा सीगा कि मैं फीमेल लई है, मैं अपने पसंद के मेल को क्रॉस करानी है। तो गुजरात खड़ा है वो, अनफॉर्चुनेटली कुत्ता ही मर गया। यह गल दस्सण दा मकसद यह है कि दोस्तों लोग एडे अजकल के बेईमान भी ने, ठीक है, कि लोग सके भरा नाल झूठ बोल जाते हैं। लो जी कुत्ती सूई नहीं, बच्चे मर गए, फलाना हो गया, यार वो कुत्ती को लै गया, कुत्ती मर गई, उन्होंने सप लड़ गया। क्यों नहीं ज़रक साहब, इदां ही है ना। मगर यासर भाई ने कहा अरसलान साहब ये फीमेल भी तुहाडी आ, ये मेल भी तुहाडा। जदों तुहाडा दिल करे ना, तुसीं किसी नूं पुछना नहीं है ना, जाना खोलना गड्डी च पाउणा, तो दोवें लै जाने ने। ये कहंदे साडे नहीं हैगे, तुहाडे ही ने। तो इन्हां दी मुहब्बत है, तो जनाब सानूं अज खिच लियाई है, तो अज असीं इत्थे बैठे हैं। तो भाई ने मैनूं यासर ने कहा सीगा कि तुसीं ना जाओ तो अपना गड्डी वाले का कोई नंबर दिओ, तो भाई ना छोटा रखवा देगा, तुहानूं फीमेल भेज देगा वापस। तो मैं कहा रहन दो कि कणकां दी वाढी शाढी च मसरूफ ने, जो साडा किते चक्कर लगेगा तो असीं लै लांगे।
ਆ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਦਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਮ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਤੇ अस्सलाम वालेकुम ਜ਼ਰਗ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਆਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਤਲਕਾਤ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਬਣੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰਗ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਰਖਵਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁਲੀ ਖੜਾ ਜੀ ਬਸ। ਬੂੜੀ ਖੜਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਗ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਬੁਲੀ ਛੁਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੁਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਸਹੀ ਪੀਤਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਐ ਲੜ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? 32 ਇੰਚ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਬਾਹਰ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਅਸੇ ਸੂ ਗਿੱਦੜ ਗੁੱਦੜ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ? ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਨਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਬੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਰੀਫ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ। ਜੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡੋਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੇੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਇਨਟੋਰ ਦਾ ਰਵੋ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਕ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਐਸੇ ਦੂਸਰੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਛੱਡਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਘੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਫਿਰ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਗਾਸ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸ਼ਾਖੀ ਕਰਦਾ? ਰਾਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਦੇ ਜੀ? ਰਾਤ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੜਾਇਆ ਤਪਾਇਆ ਕੁਛ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਵੀਦ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੌਂਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੇਲੋ ਉਹਨੇ ਸਿਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਰੱਖੇਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜੇ ਦਾ, ਖਲੋ ਜੇ ਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੰਨਦਾ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰਕ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਲ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾਲੇ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਭਾਈ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਜਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਤੇ ਉਂਝ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੋਂ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੱਸੇ ਕਈਆਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਸਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਿਆਏ ਤੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਛਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾਈ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਪੈਦਲ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਕੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੇਲ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਮਗਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪਤਲੀ ਪੂਛ ਆ ਸਿਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੋਲ ਸਿਰ ਆ ਚਮੜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਐ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੀ ਚਮੜੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਹੋਵੇ ਲੱਗ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੱਗ ਡੁੱਗ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਿਆਲ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਰੀ ਫੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫਿਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਚਣੀ ਕਲਰ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਇਹੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਲਾ ਚੱਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪੈ ਗਏ ਵਿਚੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਚੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿੱਛੂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੋ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਛੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਈਏ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲੇ ਮੁਨਾਸਬ ਵਕਤ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ ਮੇਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਆਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰਕ ਭਾਈ ਕੋ ਬੈਠੇ ਆਏ ਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਣੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਪ ਹੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਸ਼ੌਣਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਠਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਲਕਾ ਚੱਲਣਗੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਅਰਸਲਾਨ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤਲਕਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨਿਕਲੀਏ ਫਿਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਰਾ ਜ਼ਿਲਮ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਰਕ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਢੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛਾਪਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬੋਂ ਆਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਉਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰਕ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲੰਗਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।